नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 17 अगस्ट रविवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी देखा पूर्व आपण गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिलार ना लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना किसी अपडेट पाई परिबे। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा मोदी देले ओडिशा पई खुशी खबर भत्ता टंका राशन कार्ड सुभद्रा टंका एमती अनेक 20 गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलतु खबर उपर नजर पकाइबा भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा आम अनुरोध। प्रथम खबर पश्चिम ओडिशार प्रसिद्ध गणपर्व नुआखाई संबलपुर शुभ लग्न निर्घंट होईछि। आसंता 28 तारिख में लागू हेबो नुआखाई नवान्न मां समलेई राशि और नक्षत्र अनुसार शुभ लग्न निर्घंट करा जायछि। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार सकाळ 10:33 रु 10:55 मध्य संबलपुर अधिष्ठात्री देवी मां समलेश्वरी निकटरे नवान्न अर्पण कर घरे घरे लोक नुआ खाइबे। झाड़ुआ पड़ारे ब्रह्मपुर मंदिर रे पंडित मंडली समूह विष्णु सहस्रनाम पाठक पूर्व मां समलेश्वर राखी नक्षत्र अनुसार शुभ लग्न निर्धारित करिसंती। परवर्ती खबर अच्छी लागू हेब तृतीय लिंगी सुरक्षा आईन निजुक्ति क्षेत्र में पाइबे संरक्षण सुविधा। निजुक्ति बेले तृतीय लिंगी परीक्षा नियम बदलवा नहीं निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार। निजुक्ति क्षेत्र में तृतीय लिंग संरक्षण व्यवस्था करा तृतीय लिंगी सुरक्षा आईन कार्यकारी हेबा लगी राज्य सरकार बड़ घोषणा। आवेदन फॉर्म तृतीय लिंग स्वतंत्र स्थान रहिबो एने भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग चिठी लिखिथिबा सूचना प्रकाश पाउछि। ई श्रम कार्ड पाई खुशी खबर जो मानकर ई श्रम कार्ड अच्छी श्रमिक मानक मासकु 3000 टंका मिलिबो। तबे कहै छै ई श्रम कार्ड रे जदि आपण प्रति मासरे पाखापाखि 50 रु 100 टंका भितर रखुचंती आपण 60 वर्ष पर 3000 टंका पाइबे। सेपटे ई श्रम कार्ड रे मानधन योजना मध्ये जड़ित मानधन योजना स्कीम रे आपण माने पेंशन पाई परिबे नले सरकार को सहायता ई श्रम कार्ड 1000 टंका साइकिल पई की एवं बाहागर पई खर्च पाठ पढ़ा खर्च सरकार मध्ये देउचंती। ई श्रम कार्ड रे आहुर जेतिक टंका सब दउतरे ताकू बढ़ाइबे एबे सरकार एने कि मध्ये बड़ घोषणा होईची। परवर्ती खबर महिला मानक पई बड़ उपहार देले राज्य सरकार। तबे महिला को बीपीएल कार्ड हिताधिकारी को प्रति मासरे 2500 टंका मिलिबो ता सहित मागणा 2टी गैस मध्ये मिलिबो। तबे कोइ जाउची एटा दिल्ली सरकार घोषणा करिसंती। सेपटे यूपी सरकार कहिसने महिला मानक बा पिलां छुआंकर अभिभावक मानक 1250 टंका मिलिबो। खाता एवं पिलां मानकर पढ़ा खर्च 1250 टंका देबे जो माने आर्थिक सच्छल नांती। एपटे मोदी सरकार कहिसंती राशन कार्ड हिताधिकारी जो माने थिबे आर्थिक सच्छल नथिबे इनकम जीरो थिबो सेही महिला को 1000 टंका सहायता मिलिबो। एपटे राज्य सरकार बा ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करछन जे महिला मानकु एसएचजी महिला को 10 लाख टंका पर्यंत ऋण मिलिबो से पुणी भी बिना सुधरे। परवर्ती खबर महिला और शिशु विकास विभाग विभिन्न कार्यक्रम समीक्षा कले मुख्यमंत्री। विभाग पक्षर अपपुष्टि रोकिया कार्यकारी हेउथबा टेक होम राशन योजना रे दिया जाउथबा खाद्य विशेष करी छतुआ उत्पादन एवं बंटन व्यवस्था को आहुरी दक्ष करिया पई तदारक एवं मूल्यांकन व्यवस्था मध्ये रहिबो। ता फल आहुरी मध्ये टिके नेके नजर रखा जिवो प्रकृति रे पुष्टिकर खाद्य ना एपट सेपट होउची। हिताधिकारी को विभिन्न पुष्टि योजना अधीन रे टेक होम राशन रे छतुआ अन्य खाद्य मध्ये दिया जाउची। राज्य रे पाखापाखि 546 स्वयं सहायक गोष्ठी जरिया छतुआ उत्पादन करा जाई सेगुड़िक बंटन करा जाउची। अपपुष्टि रोकिया पई सरकार एभली निष्पत्ति नैचंती। किशोरी बालिका पुष्टि योजना एवं मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि आदि योजना कार्यकारी मध्ये हेउची। तबे कह जाउची छतुआर प्रस्तुत आरंभ करी पैकेजिंग बंटन पूरा पर्यंत व्यापक व्यवस्था उन्नति आने पई सरकार एबे लक्ष्य रखिचंती। परवर्ती खबर 12टी नुआ एनएनसी ड्राफ्ट नोटिस राज्य में 7टी जिले में 12टी नुआ एनएनसी एवं ड्राफ्ट नोटिस प्रकाश पाई। अनुगुल सुवर्णपुर बालेश्वर मयूरभंज रायगढ़ संबलपुर भद्रक जिले में एवं कह एनएससी शनिवार दिन नगर उन्नयन विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। तबे विशेषकर अनुगुल जिलार पाहालडा एवं सुवर्णपुर वीरमहारेश्वर बालेश्वर सिमुलिया बस्ता मयूरभंज बेतनटी बांगिरपोषी तीर्थड़ा रायगढ़ जिलार विषम कटक संबलपुर बामरा रेंगाली भद्रकर तिहेड़ी दूसरी को एनएससी घोषणा ड्राफ्ट नोटिस जारी कराई जहाँफल एरिया रे एबे उन्नति अधिक हेबो।
পরবর্তী খবর তেবে কুহযাଉଛି যে ভুবনেশ্বর ঝারସୁগুড়া বিমান সেবার শুভারম্ভ কলে মুখ্যমন্ত্রী মোহন চରଣ মাঝি ৭৬ সিট বিশিষ্ট ষ্ଟାର ଏୟାର ବିମାନଟି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପଲିସି ଅଧୀନରେ ବିମାନ ଯୋଜନାରେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ବା ଭିଜିଏଫ୍ ସହଯୋଗରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନଟି ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହର 5 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଚଳାଚଳ କରିବ। ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୈନିକ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଥର ଜାମ୍ରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଆଜି ବା ରବିବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2ଟି ଜାତୀୟ ମାର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ସହିତ ପିଏମ୍ ମୋଦି 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ରାଜମାର୍ଗରୁ ରୋହିଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଯୋଗଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ପଛରେ ପକାଇ ନିଶା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜୁଛି। ସାରା ଦେଶରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କନ୍ୟା ବ୍ଲକର ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ରେଙ୍ଗାଲିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2 ଯୁକ୍ତ 2 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 3 ପବିତ୍ର ମୋହନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗର ଖୁଲାସା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ବା ଆଜି ଦିନ 3ଟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ବିହାରରେ ଭୋଟ ତାଲିକାର ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେକ୍ଟିଭ ରିଭିଜନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିହାରରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ବିଜେପି ସହିତ ମିଳିମିଶି ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହାଦେବପୁର ବିଧାନସଭା ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 6.5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଭୂତ ଭୋଟର ଥିବେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଲାମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନିଶା ଛଡାଇବେ ଶିକ୍ଷକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ପିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ମହାମାରୀ ଭଳି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି। ପିଲା ଫୋନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ବାପା ମା କିଛି କହିଲେ ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଧମକ ଦେଖାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବେ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଛଡାଇବା ଲାଗି ଏନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ବଡ ଭୂମିକା ଦିଆଯିବ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନିଶାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 24ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ 50ଟି ହାଇସ୍କୁଲ 55 ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚେସ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଚେସ୍ ଖେଳିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ ଉପହାର। ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ସରକାର ଯୋଜନାର ସୁବିଧା। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଚାଷୀମାନେ ହାଇଟେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ସୁବିଧା ଆଣିବେ ସରକାର। ଚାଷୀମାନେ ଫାର୍ମ ଗୋଦାମରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫାର୍ମ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଜଗତରେ ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ କୃଷି ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗଠନକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛି। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଉପକରଣ ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ଜଡିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ବ୍ଲକ ସ୍ତର ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରମ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, କେୱାଇସି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ତେଲ ଶସ୍ତା। ରୁଷରେ ତେଲର ଫାଇଦା। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଲାଭ ବଢିଛି 25 ଗୁଣ। ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି 40% ଟ୍ୟାକ୍ସ। ରୁଷ ଠାରୁ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ ଆମେରିକା ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ତାରିଫକୁ ଧମକ ବି ଦେଉଛି। ଆଉ 50% ତାରିଫ ବି ଲଗାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତେଲ କିଣୁଛୁ, ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଦେଶର ଜନତାକୁ ଶସ୍ତା ତେଲ ଦେବାକୁ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଭାରତ ଶସ୍ତାରେ ତେଲ କିଣୁଛି, ତେବେ ଏହାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଏବେ ବି ତେଲ ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିନି। 100 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ତେଲ କମିନି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଶସ୍ତାରେ କିଣୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $5 ରୁ $30 ରିହାତିରେ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣୁଛି। ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଯେ ଏହି ରିହାତି ଲାଭ କେବଳ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି ଏହି ରିହାତିର 65% ରିଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟାର ଭଳି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଳକା 35% ବା 35% ଯାଉଛି ସରକାର ତହସିଲକୁ। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି ରିହାତି ବା ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋମ ଲୋନ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏସବିଆଇ। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ତାର ହୋମ ଲୋନ ସୁଧ ହାର 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମାସିକ କିସ୍ତି ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 50 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ ନେଇଥିବେ, ସୁଧ ହାର 8.75 ରୁ 9% ଯଦି ହେବ, ମାସକୁ ଇଏମଆଇ 45,500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 46,200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପାଖାପାଖି 700 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। 21 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏନେକି ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ରହିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି। 18 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢୁଛି ଭାରତର ଟେନସନ। ଭାରତକୁ କେବଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢାଇଥିଲା, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କରୁଛି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ତୃତୀୟ ଆଧୁନିକ ହାଙ୍ଗର ଶ୍ରେଣୀର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 8ଟି ହାଙ୍ଗର ଶ୍ରେଣୀର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଦେଇ ଚାଇନା ଭାରତ ମହାସାଗର ପାକିସ୍ତାନକୁ ନୌସେନାକୁ ମହଜୁଦ କରୁଛି। ଏପଟେ ଭାରତ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଛି। ଚାଇନାର କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ, ବେଇମାନ ଚାଇନା। ତେବେ ଏପଟେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶୁଛି, ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିସିସିଆଇ ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରିଷଭ ପଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗସ୍ତରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୱିକେଟ କିପିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମଇଦାନକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ରିଷଭ ପଣ୍ଟଙ୍କ ଆଘାତ ଏଣ୍ଡରସନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫି ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଖବର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଛତ୍ରସିଂହ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏବେ କୋର୍ଟ ବିଚାରକ ବା ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନାମାଙ୍କନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଢିପାରିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ କରି ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ପୁନଃ ଆଡମିସନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରବସ୍ A321 ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ରନୱେରେ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ପଛ ଅଂଶ ରନୱେ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିମାନ ଭାଷାରେ ଟ୍ରେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିମାନ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁନର୍ବାର ଅବତରଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ତାହା ଫଳରେ ସଫଳତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନନ୍ଦୋତ୍ସବରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳେ 32 ବର୍ଷୀୟ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 30 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗମୋହନ ବାଲ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ସବର ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଏମସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିନ 3:03ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 30 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦହି ହାଣ୍ଡି ମହୋତ୍ସବରେ ଅନେକ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବେ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆହତ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଏମସି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଭୂଷଣ ଏବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କହିଛି।
परवर्ती खबर आलोचना हेबो नाही एकमात्र बाट बाहरिबो। अलास्का रे शुक्रवार दिन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं व्लादिमीर पुतिन मध्य अनुष्ठित होइतिला सम्मेलनी भारतीय वैदेशिक मंत्रालय एवं सरकारी विवृत्ति जारी रखी यथाशीघ्र युद्धर अंत चाहूची। वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहते अलास्का रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मध्य शिखर सम्मेलन को भारत स्वागत करिछि। शांति एवं प्रेम सेमानकर नेतृत्व प्रशंसनीय, तेणु शिखर सम्मेलन होइतिबा अग्रगति को भारत प्रशंसा करे। से कहते आगु बढ़िबार केवल आलोचना ही कूटनीति माध्यम रे मिल परिबो। ट्रंप एवं पुतिन के मध्य पाखापाखि प्राय 3.5 घंटा बैठक पर दुई नेताकर एक संक्षिप्त मिलन एवं मिलित सांबादिक सम्मेलन करथिले, जहा पर एक चुक्तिनामा घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर 8 पे कमिशन सरकारी कर्मचारी को मिलिबो। तबे जो माने अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले जो माने 18,000 टका दरमा पाउते से 53,000 टका पाइबे। तबे खूब जल्दी अन्य दिग संशोधन करिया पे आधार गठन हेबो। 7 मास पर मध्ये सदस्य अध्यक्ष नियुक्ति विचाराधीन अछि। खूब जल्दी आगु बढ़िया बोली सूचना मिलुची। ता सहित आउ गोटे मध्ये बड़ खबर एतर मोदी सरकार कहते भारत रोजगार योजना 15,000 टका पाइबे युवपीढ़ी माने। प्रधानमंत्री विकास विकसित एवं रोजगार योजना अधीन रे घरोई क्षेत्र में प्रथम चाकरी करि पाउथवा युवक मानको 15,000 टका मिलिबो। एहा व्यतीत सेमानको नियुक्ति देउथवा कंपनी गुडी सरकार पक्षरु प्रोत्साहन मिलिबो। प्राय 69,446 कोटी टंकार बजेट रहित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आरंभ करिसंती। एतरे पाखापाखि 2 वर्ष 3 कोटी 5 लाख अधिक नियुक्ति देवार सृष्टि हेबो। एपटे भत्ता टंका को नहीं बड़ अपडेट, भत्ता टंका बढ़िया बोली सरकार घोषणा करिसंती। 60 वर्षर भत्ता टंका बढ़िबो एवं 80 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी को अंगनवाड़ी कर्मी माने मध्ये सर्वे करिवे। प्रकृत योग्य हिताधिकारी को तांको 3,500 टका मध्ये जोगाई देबे। ता सहित मध्ये एतर को जो चासी मानु किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम 5 लाख टंका पर्यंत ऋण मिलिबो। से पुणी भी बिना ग्यारंटी चासी माने पाई परिबे ऋण। ये थिला आजिर देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबरटी भल लगी वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करबा भूलिबे नहीं।